එහෙනම් අපි පටන් අර ගන්නවා ආර්ය කටහඬින් ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩපිළිවෙල. එමත් සම්ප අවසරයි සන්නස අද අපිට සමතන් සුද්ධ ක්‍රීම් වශයෙන් අද දිනය මැයි 18 වෙනිදා අපේ දුරස්ත වැඩසටහනේ 6 වෙනි දවස අද අපිට සන්නස ප්‍රශ්න 20ක් පමණ ලැබිලා තියෙනවා. අපිට කාල වේලාව අනුව අපි ඉස්පත් කරන් සූදානම් සන්නස ඒ සියල්ල අද සභාගත කරන්න ඔබ වහන්සේගේ අවසර සන්නස. හොඳයි පටන් අරගමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නය walking meditation. Recited Namaskara and Karnagamana and walk up and down 3 times. Along the path chosen for mindful walking, mind was focused on my soul for the entire length of the path and few more steps at the beginning of the session itself. Many thoughts came to mind, mostly things to do and plan in the day. Try to ward off thought by thinking I will attend to those later. Focused on walking again. Felt pain in the left ear and an unbearable itching sensation, but was able to bring my mind back to the soles and the feel of tiles beneath. Sensation of lifting and touching the floor rhythmically. Right eye was tearing very slightly and consciously blinked several times, but it did not change the focus of my soles. Felt the breeze from fan on my back and neck and realized that although I have used the same path, I didn't feel the breeze before. Walk for 40 minutes. Sitting meditation. After the mindful walk, settle in my comfortable seating position. Adjusted my legs and hands until they feel comfortable. Stretch my neck and sat still, visualizing my posture. Paying attention to places where my body is touching, and the sofa bed and the tile floor. Felt my breath in the nostrils, but not so much expanding and contracting of stomach. Although was aware of breathing. Body felt numb except for the sides of the feet touching the ground and the hands on top of each other. Breathing in became longer but not steady stream, breaking and slow. Breathing out was felt the stomach pushing out with pressure and in the upper stomach. Stream of air could be felt only in the nostrils and slightly at the back of the throat, but couldn't feel air when breathing out. Just the pushing up from inside. Felt a severe itch in the left ear, wanted to scratch but remained still. Focused back on the breath, but attention going back to left ear few times. Mine was on breath most of the time, with a few thoughts coming and every time focusing back on the breath by first turning my attention to the posture. Felt jerks on my knees and hip areas few times, but not very prominent. Heard normal daily sounds from outside, but mine was focused on breath. Moment of not feeling anything at all, not even the breath. Felt calm. Had sat for 38 minutes. So, sitting and walking both reported some distraction, but still how to manage distraction was clearly explained. That's good. And there are no much of difficulties or distractions as such. So therefore, best thing is to make use this opportunity and continue the meditation in a regular way with more confidence, and then the steadiness of the speed will be increasing. So use the same tactic, use the same way of reporting, and look forward, please. We are moving forward. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ, පර්යංක භාවනාව. මම 12 ශ්‍රේණියේ පාසල් ශිෂ්‍යයෙක් වෙමි. පළමුව මම පහසු ඉරියව්වකින් වාඩි වී, ඉන්පසු මා සිටින ඉරියව්ව අත් හා පාද ගැටෙන ස්ථානවල පවතින උණුසුම් බවද, ඔබට පරිසරයෙන් දැනෙන සිසිල් බවද අත්විඳෙමි. ඉන්පසුව මාගේ සිත මූල කර්මස්ථානයේ වන පිම්බීම හා හැකිලීමට යොමු විය. එහිදී පිම්බීම හා හැකිලීම එක සමානවද, විටක දීර්ඝව හා කෙටිවද දැනගත හැකි වේ. පිම්බීම හා හැකිලීම අතර ඉතා කුඩා විරාමයක් ඇති අතර, හැකිලීමක් හා පිම්බීමක් අතර සාපේක්ෂව විශාල විරාම කාලයක්ද දැකගත හැකි වේ. මෙලෙස භාවනා කිරීමේදී සිත සිටිවිලි කරා ගමන් කරයි. එවිට ඒවා හඳුනා ගන්නෙමි.
බොහෝ අවස්ථාවල සිතිවිලි වල පිටමා නැවතත් පිම්බීමක් හඳුනා ගැනීමෙන් සතිමත් වෙමි. යම් වේදනාවක් පැමිණි අතර ඒවා තිබියදී සිත මූල කර්මස්ථානයේ තබා ගැනීමට වෙනදාට වඩා හැකි විය. පැයක පමණ කාලයක් මෙලෙස භාවනාව සිදු කළෙමි. ධර්ම අවවාද ලබා දෙනසේක්වා. ශ්වේතා දසනායක. මේක අර ආස්වාස ප්‍රසවාස දෙක අතර හිස් තැන ગેප් එක දකින්න පටන් ගන්න තියෙනවා. බලන්න එතන තමයි ගොඩක් වෙලාට භාවනා රහස තියෙන්නේ. අපිට යමක් නොදැනෙන බව දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔය දැනෙන බව දැනීම පටන් අරගෙන ඒකේ දක්ෂතාවය මත තමයි ඒ දක්ෂතාවය මත තමයි නොදැනීම දකින්න පටන් ගන්න. ඒ නිසා දකින්න දේ හොඳට බලන්න. හැබැයි බලන්න යතරමැද නොදකින්න දේ නොදැනෙන දේ වැඩි වැඩියෙන් පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒක භාවනාවේ ලොකු දියුණුවක්. ඒකට අනුග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ඒක දැනගෙන ඒක බැලුවොත්. මේක දැනීම පෙනීම මේ වැරදිල්ලක් දැනෙන දේ තමයි සතියට අරමුණු වෙන්නේ විතරක් කියලා වැරදිවලා පටන් ගත්තොත් අර නොදැනෙන දේවල් වලට අපි නොසලකා හරිනවා. එහෙම කරන්නේ නැති වෙන්නේ මම මේ කතා කරන්නේ. එතන තමයි රහස තියෙන කියලා පුළුවන් තරම් දැනෙන දේ බලන්න. ඒ අතරමැද හැකිලීමට පස්සේ එන පිම්බීමේදී ලොකු ગેප් එකකුත් ඊට පස්සේ පිම්බීමට පස්සේ එන හැකිලීමේදී පොඩි ગેප් එකකුත් ඕකම තමයි ආනපානෙ සිද්ධ වෙන්නේ. ආස්වාසයට පස්සේ එන ગેප් එකට වැඩිය ප්‍රස්වාසයට පස්සේ එන ગેප් එක ලොකුයි. ඒ වගේ තියෙනවා පුංචි පුංචි දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඒකට දැන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අන්න ඒකට අවධානය යොමු කරලා ඉදිරිය බලන්න කියලා අපි යනවා ඊගාවට. ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ පර්යංක භාවනාව. මම 8 ශ්‍රේණියේ ඉගෙන ලබන ශිෂ්‍යයෙක් වෙමි. පර්යංක භාවනාව පිළිබඳ ඔබ වහන්සේට ඉදිරිපත් කරන දෙවන කමඨහන් වාර්තාව මෙය වෙයි. මගේ මූල කර්මස්ථානය වන්නේ ආනාපානයයි. පළමුව මම සුදුසු ස්ථානයක් තෝරාගත්තා. ප්‍රථමව මම මගේ ශරීරය දිහා බලාගෙන හිටියා. එතකොට මට ශරීරයේ පිරමීඩයක් වගේ තියෙනවා තේරුණා. ආනාපානයට හිත යනකල් මම ශරීරය දිහා බලාගෙන හිටියා. ආනාපාන ආරම්භයේදී මට විරාමයක් තමයි තේරුනේ. මගේ ආශ්වාසය හා ප්‍රශ්වාසය හුස්ම සියුම් වී නොදෙනී යනවා කියලා මට භාවනාව ආරම්භයේදී තේරුණා. භාවනාවමද භාගයේදී නැවත හුස්ම දැනුණත් ඒ ඉතා සියුම්ව දැනුණා. දැනුණු හුස්ම අතර විරාමයක් තේරුණා. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස අතර තප්පර 6කුත් ප්‍රශ්වාස ආශ්වාස අතර තප්පර 7ක කාලයක් දැනුණා. නැවත එම හුස්ම සියුම් වී නොදැනී යයි. නැවත දැනෙයි. සිත පිට ගියේද නැවත සිත පැමිණිලා කියලා තේරුනේ ආශ්වාසය දැනීම නිසාය. වේදනා ඇමිනියක් මූල කර්මස්ථානයේ සිටි හැකි විය. පැයක කාලයක් භාවනා කර එතනින් පිට වී ගියා. ධර්ම අවවාද ලබා දෙනසේක්වා. ඊට සතිපාසල් ශිෂ්‍යයෙක් වන පීමි පවසරා 8 ශ්‍රේණිය. මෙයාගේ අනික්කවට වැඩිය විශේෂයක් දකින්න තියෙන අර නැවත හිත අරමුණට පැමිණි බව ප්‍රත්‍යක්ෂණය කරලා මෙන්න මේ නිසා මම දන්නවා හිත ආපවවයි කියලා. එතකොට මේ වාක්‍ය સમાપ્તයි පරිච්ඡේදය සම්පූර්ණයි. නිසා දිගටම මේ රචනා ක්‍රමය අමතක කරන්න එපා. හැම වෙලාවෙම පිටගිය දැනගත්තොත් පිටගිය හිත ආපවවයි කියලා දැනගත්තොත් ආව බව දන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ යට ගහන්න එපා. ඒක බලලා ඒ අනුව පේන දේ දැන් ඔය ලියලා තියෙන විදිහට වැඩි වාර ගාණක් සාදරයෙන් ලියන්න පුළුවන් නම් භාවනාවේ ලොකු දියුණුවක් යනවා. විශාල වශයෙන්ම විපස්සනා පැත්තට ලොකු තල්ලුවක් ලැබෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙමු මේ වගේ ප්‍රතිඵල, ඒ වගේ වාර්තා ඉදිරියට අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ භාවනාවට වාඩි වී සෑහෙන වේලාවක් සිතවිලි සමග කාලය ගත විය. ඉන්පසු හුස්ම අරමුණු අතර හුස්ම අරමුණු වූ පසු ඉක්මනින් හුස්ම රැල්ල පැහැදිලිව දැනගත හැකි විය. ටික වේලාවකින් හුස්ම රැල්ල තියෙන තැන වෙනස් වී පෙනුනි. හොඳින් අරමුණු කරගෙන ඉඳිද්දී ඉක්මනින්ම හුස්ම ඉතා සියුම් වේ. වෙනදා මෙන් වේදනා ආවේ නැත. එක්වරම ඉතා නිස්කලංක තැනකට පැමිණි අතර පැමිණි විගසම ඒ නැති වී යයි. හුස්ම ඉතාම සියුම් තත්ත්වයකට පැමිණ නොදෙනී යන විට අරමුණු කරන්නේ කුමක්දයි පැහැදිලි නැත. එතන හිස් තැනක් ඇති නිසා නිකම්ම බලාගෙන ඉන්නකොට සිතිවිලි එන්න ගනී. නැවතත් සතිය පිහිටුවා බලාගෙන ඉන්න විට ඉක්මනින්ම හුස්ම සියුම් වීගෙන යයි. වෙනදා භාවනාවෙන් නැගිටින විට කකුල් හිරිවැටි ඇතිමුත් එසේ නැතිව නැගිටිය හැකි විය. වෙනදා වේලාවටම සමාන වේලාවක් වගේ භාවනා කරන්න ඇති. මෙවර මම අද්දුටු වෙනස වූයේ භාවනා කරමින් සිටිද්දී දැඩි වේදනා නොදැනීමත් කකුල් හිරිවැටීමත් නැතුව නැගිටිය හැකි වීමත්ය. ත්වන් සරණයි. මේ වගේ වෙනකොට
මුලදී ටිකක් ඔය හිතවිලි තිබුණයි කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඊට පස්සේ හිත යනවනේ අරමුණට හිත යනවනේ භාවනාවට. ඉතින් ඒකෙති ගියාට පස්සේ මේ කෙනා ඒ හිස්තනක් මතුවීම ප්‍රශ්නයක් ස්වරූපෙන් තමයි ලියලා තියෙන්නේ. හිස්තනකට මතු වුණාට පස්සේ මොකද කරන්නේ කියලා. ඉතින් සමහර කට්ටිය මේ හිස්තනේ ගොඩක්ලා ඉන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ අහනවා. මේ කෙනා ඊට වෙනස් කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ කෙනෙකුට දෙන්න තියෙන උත්තරේ තමයි අනිදාසේ මේ වගේ හිස්තනක් එයි කියලා සූදානම් ශරීරයෙන් යන්නේ. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක භාවනාවේ දියුණුවක් වෙයි. දැන් නම් බොහොම සුළු වෙලාවකට හිස්තන්න ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. නැත් ඉස්සරහට යනකොට එහෙම සූදානම් වෙලා යනකොට ඒක දන්න ගෙදරක්, දන්න තැනක් වගේ තේරෙයි. කොච්චරද කියනවනම් ඒක දැනනකොට දැන් තමයි ගෙදර ආවේ කියලා නන්නත්තර වෙලා ඉඳලා ගෙදර ආවා වගේ ඒක තමයිගේ හැබෑ නිවහන බවට පත් වෙනකන් දිගට භාවනා ඉදිරියට යන්න කියලා කියමු. අතිපූජනීය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ පරයන්ක භාවනාව මාගේ මූල කර්මස්ථානයේ පිම්බීම හා හැකිලීමයි. පරයන්කේ නිඳගත් අවස්ථාවේම පිම්බීම හැකිලීම නොදෙනීයයි. එවිට සිත උදරයට යොමු වෙයි. සිත සිතිවිලි වලට ගිය විට සිතිවිලි බව සතිමත් වෙමි. එලෙස දැනගත් විට සිත උදරයට යොමු වෙයි. ඉන්පසුව උදරයේ ටික වේලාවක් සිත පවතී. ඉන්පසු ඒ දෙස බලා සිටින විට පාවී යන්නක් මෙන් බොඳ වී යන්නක් මෙන් දැනේ. එලෙස ටික වේලාවක් පවතී. නැවත සිතිවිලි වලට ගිය විට සිතිවිලි වල සතිමත් වෙමි. නැවත උදරයේ සිත පැවත පෙරමෙන් සිදුවේ. භාවනාව අවසන් වීමට ආසන්න වන විට දැඩි කම්මැලි බවක් ඇති වේ. ඈනුමියයි. එසේ දිගටම සිටිමි. සක්මනේදීද ආයත ලනුපැදුර වැදෙන විට සතිමත් වන අතර සිතිවිල්ලක් පැමිණ විට සිතිවිලි බව සතිමත් වෙමි. සිතිවිල්ලක් බව හඳුනා ගන්නා නිසා පෙරමෙන් ඒ තුල දිගු කතා ගැටීම අඩු වී ඇත. ධර්ම අවවාද ලබා දෙන සේක්වා තෙරුවන් සරණයි. මේක කියන විදිහට ඒ වගේ සියුම් වීමකට යනවා ආය ගොරෝසු වෙනවා නැත්තම් නොදැන්න තැනට යනවා ආය පේන තැනට යනවා කියන එක බලනකොට කම්මැලි වෙන්නේ. ඒකේ ලොකු රටාවක් තියෙනවා. ඒකේ ලොකු රචනයක් තියෙනවා. ඉස්සල්ලා හුඟක් වෙලා විවේක වෙනවා. හුඟක් වෙලා ගොරෝසුවට පේනවා. මේක චක්‍ර දෙක තුන යනකොට මේ ළඟ ගොරෝසු වෙන්නයි සිවුම් වෙන්නයි ගොරෝසු වෙන්නයි සිවුම් වෙන්නයි පටන් අර ගන්නවා. අන්න ඒ රචනය අන්නේ ආරේ අන්නේ වෙනස් වීම දක්නාසුලුව ගියොත් තමයි තේරෙන පටන් අරගනි මේක එන්නේ long wave ගිහිලා short wave වලට මාරු වෙනවා. අන්නේ රචනයේ දැක්කොත් තමයි තේරෙනවා මේ ඇතිවීම නැතිවීම අතර වෙනසක් විතරක් නෙවෙයි. ඇතිවීම නැතිවීමේ තරංග ආයාමයේත් වෙනසක් ඇති වෙනවා. ඉන්නේ ඒ වගේ වෙනස් dimension වෙනස් උපමාන දිහා බලන සුළුව යන්න. එතකොට දැන් එන්න හදානේ බහනා ඊටම ගැඹුරු හරියක් හොඳ හරියක් ඒ වගේ උනන්දු වෙලා ගියොත් ඒ රස කෑලි ගොබේ හරිය මදේ හරිය දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට නිදිමත වෙනුවට උනන්දුවක් ඇති වෙයි. ඒ විදිහට සූදානම් ශරීරයෙන් ඉදිරියට යන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ පරයන්ක භාවනාව මාගේ මූල කර්මස්ථානයේ පිම්බීම හා හැකිලීමය. පරයන්ක ආරම්භයේදීම පිම්බීම හැකිලීම නොදෙනීයයි. එවිට උදරයේ පිළිමත සතිමත් වෙමි. මෙලෙස පරයන්ක ආරම්භයේදී පරයන්ක කීපයකදීම මුහුණේ විශේෂයෙන්ම උඩුතොල ආශ්‍රිතව අසන නලියන බවක් වැටහේ. එම ස්වභාවය තිබෙදී උදරයේ පිළිබඳ සතිමත් වෙමි. මෙලෙස උදරයේ පිළිබඳ සතිමත් වීමේදී සිත එකලස් තත්වයටපත් වී හිස් අවකාශයටපත් වේ. ටික වේලාවකින් නැවත සිතුවිලි පැමිණේ. ඒ බව දැනගත් විට නැවත උදරයේ සතිමත් බව දැනී අරමුණට පැමිණේ. පරයන්කේ පුරා සිත අරමුණ හිස් අවකාශයේ සිතුවිලි වලට මාරුවට ගමන් කරයි. සිටින දේ පිළිබඳව දැනුවත්ය. නිරීක්ෂණය කරමි. ධර්ම අවවාද ලබා දෙන සේක්වා. ඔය විදිහට අර හිතවිලි වලට ගියාට පස්සේ ඒක Taman ආපහු ගෙනලා මූල කර්මස්ථානයේ තියනවද නැත්නම් හිතෙන්ම සිද්ධ වෙනවද කියලා බලන්න. ඒ කියන්නේ හිතවිලි ගියයි කියලා එච්චරම කලබල වෙන්නේ නැතුව දැනගෙන ඉන්න දැන් හිතවිලි වල තියෙන කියලා මම කියන්නේ මූල කර්මස්ථානේ නැහැ කියලා. එතකොට බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා හිතට. එතකොට හිත ස්වභාවයෙන්ම සති අරමුණට එන්න පටන් ගන්නවා. ඒක මේ අර ටිකක් කල් භාවනා කරපු කෙනෙකුට විතරයි විශ්වසනීය කෙනෙකුට විතරයි අත්දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට තමයි තේරෙනවා මේ හිත විසින්ම මේ නික්ලේශී තන්ට එනවා, නිර්මල තන්ට එනවා, ക്ഷേම භූමියට එනවා. ඉතින් ඒක විශාල සතුටක්, විශාල ශික්ෂණික ප්‍රතිඵලයක්. ඉතින් හිත පිට යනවාට වැඩිය දැන් සතුටක් තියෙනවා. පිට ගියේ හිත නැවත අරමුණට පැමිණීම. අන්නේ වෙනස වුණාට පස්සේ
භාවනා නිකන් විනෝදාංශයක් බාටපත් වෙනවා. ඒකටයි ඔය කිට්ටු කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා පිටගියේ හිත අපව අමෝරාවෙන් බලෙන් අදිනව වෙනුවට එයා විසින්ම නැවත මූල කර්මස්ථාන පැමිණීමේ ආරයක් තියනවාද කියන දැක ගන්නා සුළුව දේ දැක ගන්නා සුළුව ඉදිරියට යන්න කියලා කියමු. අවසරයි ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ. සක්මන් භාවනාව වෙනදා මෙන් ගෙබිම පියවර 20ක් යා හැකි පෙදෙස් පියවර තැබීමයි. සුපුරුදු ලෙස පියවර එසවීම හා තැබීමේදී වම් හා දකුණු පාදවල ස්පර්ශයන් වෙන්වෙන් වශයෙන් දැනුනි. පාදයේ බිම තැබීම හා එසවීමේදීද එම ස්පර්ශයන් පාද බිම ගැටෙන පෙදෙස් විවිධාකාරව දැනුනි. ඒ වගේම ටයිල් වල සිසිල හා උණුසුම් විවිධත්වය අනුවද ස්පර්ශය දැනුනි. ටයිල් බිමෙහි සුමට හා තීව්‍ර බවෙහි විවිධත්වය අනුවද ස්පර්ශය දැනුනි. වෙනදා මෙන් නොවන සමස්ත සක්මනේ වේගයෙහි අඩු බවක් දැනුණද පියවර තැබීමේ රිද්මය තිබුණු බව දැනුනි. ආපසු හැරීම් වලදී වෙනදා නොදැනුණු රිද්මයක් දැනුනි. දක්ෂිනාවර්තව හැරෙන බවත් පාද තෙවරක් ලෙස අංශ 180ක හැරෙන බවත් නිරීක්ෂණය කළෙමි. ගමනේදී හුස්ම ගැනීම නොදැනෙන තරම් තුනී වීමක් දැනුනි. ඒ වගේම වට 4ක් 5ක් අතර දිගු ආශ්වාසය ප්‍රශ්වාසය සිදුවෙන බව දැනුනි. එහි ශබ්දයේද ඇසුනි. විටින් විට ගමනේදී දොරෙහි උළුවස්සේ අත්බාහුව යන්තමට ස්පර්ශ වී යන බවත් නැවතත් වට 3-4ක් යනකම් නොගෑවී සක්මනේ යෙදෙන බව වැටහුණි. විටින් විට බාහිර ශබ්ද හා සිතුවිලි වල හිත යෙදවීමක්ද දැනුනි. මෙසේ පැයක් පමණ සක්මනේ යෙදෙමින් සතුට වින්දෙමි. පරියංක භාවනාව. ඇඳෙහි දෙපා හකුලුවා දෙයක් එකමත තබා ඍජු කයෙන් හිඳ දෙයස් වසා ආනාපාන සති භාවනාවේ යෙදුණෙමි. මුල් කාලයේදී හුස්මේ වෙන් කරගත නොහැකි තුනී බවක් දැනුනි. කය සැහැල්ලු බවක් දැනුනි. හුස්ම ගැනීම හා හෙලීම අරමුණු කිරීම මූලික බව සිතා ඉරියව්ව දෙස අවධානයෙන් සිටීමි. හිසේ කලින් දාට වඩා සැහැල් ගතියක් දැනුනි. පිටිවිලි වල අඩුවක් දැනුනි. ටික වේලාවකින් හිස වම් පැත්තට යන්තමට ඇදෙන ගතියක් දැනුනි. ඒ දෙස අවධානයෙන් සිටීමි. එසේ ඇදී නොයන්නට දකුණු පසට හිමීට බලයක් දුන්නෙමි. විටින් විට උදරයේ පිම්බීම හා හැකිලීමද දැනුනි. බාහිර ශබ්ද විටින් විට ඇසුනි. මෙසේ ආනාපාන සති භාවනාවේ පැයක් පමණ යෙදුණෙමි. සක්මනට සාපේක්ෂ වශයෙන් දැනීම හා නිරීක්ෂණයේ අඩුවක් දැනුනි. ඊර්වන් සරණ. ඔය දෙකම ඉරියා මේ සතිවාර දෙකම හොඳට පැවතිලා තියෙනවා. සක්මනේ විස්තර වැඩි වෙනවා පරියන්ක අඩු වුණාට ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැත්තේ නෑ. දෙකටම සම බර දීලා කරන්න තවත් සමීප වෙලා බැලුවොත් අරමුණට සමීප වෙලා බැලුවොත් අර ඇවිදිනකොට හුස්ම නොදිනී යන්නාසේ නොදන්න පැත්තට හිත යන්න ඉඩ තියෙනවා සමීප වෙලා බැලීමේදී. ඒ නිසා පරියන්කේ සක්මනේ දෙකේම අරමුණට සමීප වෙලා බැලීමට ඊට ප්‍රස්තාව ගන්න සමීප බලන හැම වෙලාවටම ඒකට අනුග්‍රහ කරන්න. එතකොට මේ භවනා හිත භවනා අරමුණට සමීප වීමේ කලාවක් තියෙනවා. අන්නේ කලාව පුරුදු වුණාට පස්සේ අපිට එච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ භාවනාවට. ඒකේ ඉබේම වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒකට ඉඩ දීලා සූදානම් වෙලා යන්න කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ දන්නා තැන සිට නොදන්නා තැනට යන අත්දැකීම් ගැන දින කිහිපයකට කලින් ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවයි සඳහන් කළෙමි. ඊට පිළිතුරු වශයෙන් ඔබ වහන්සේ පැවසුවේ දැනටත් වඩා ලෑස්ති වී ගොසින් එම සැබෑ නිවහන තවත් ගවේෂණය කරන ලෙසය. එම අවවාදයේ සිටේ තබාගෙන පසුගිය දින 4ක් සතිය පුහුණු කළෙමි. සක්මන් භාවනාව මුල සිටම අනායාසයෙන් ඇවිදීම සිදුවේ. මුළු සිරුර පුරාම සිදුවන ඉලෙක්ට්‍රික් පල්ස් එක දැනේ. වරින් වර නිරායසයෙන්ම සිත ඒ මොහොතේ ප්‍රකටවන ධාතු ලක්ෂණය කෙරෙහි එහි වෙනස් වීම කෙරෙහි යොමු වේ. මුහුණේ සහ හිසේ රිද්මානුකූලව ඇතිවන සිරවීම දුක වශයෙන් දකි. මුළු සිරුර පුරාටම ඇත්තේ ධාතු ක්‍රියාකාරීත්වය පමණ බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් මට කළ යුත්තක් නැති බවත් හැඟේ. මේ සියල්ල අනායාසයෙන් සිදුවන සිටිවිදිය පරියංක භාවනාව. මුල සිටම හුස්ම ගෙවී ගොස් තිබුණේ. සිරුර පුරාවටම ඉලෙක්ට්‍රික් පල්ස් එක සෛල චලනය දැනේ. සවුන්ඩ් ප්‍රූෆ් කර ඇති ගුහාවක් වැනි විවේකයෙන් පිරුණු ස්ථානයේ සිටින විට කැම පිඟානක් දැర్శන වෙනවත් සමගම එහි ඇත්තේ ධාතු වල එකතුවක් පමණක් ඇසිතුනි. ඒ සමගම ඒ දැర్శනේ නැති විය. තව ටිකකින් අඬන කාන්තාවක් දැర్శන වෙනවත් සමගම ඇය ධාතු වල එකතුවක් පමණක් බවත් කර්මානුරූපව සිදුවන දෙයට අඬන්නේ කුමරද කියක් සිතුනි. ඊළඟට ගසක් සහ පත් මිනිස් රූප පර්යංකයේ අවසාන වනතුරු වරින් වර දැర్శනය විය. ඒ හැම විටම
අභ්‍යන්තරයේ පවතින්නේ ධාතු. එම බාහිර රූප වල පවතින්නේ ධාතු වශයෙන් සිතුනේ. මේ සියල්ල අනායාසයෙන් ඇතිවන සිටිවිලිය. හැම වාරයකදීම එම සිටිවිලි එනවත් සමගම දර්ශනය වන දේ නැති විය. පරයන්කේ අවසන් වන විට බොහෝම විවේක බවක් දැනේ. වැරදි වත්වත් පෙන්වා දෙන ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටිමි. වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. ඒ ධාතුන්ගේ විවිධ හඳුනා ගැනීම ධාතුනානත්වේ සංඥානානත්වය යන තමයි මේක බත් පිඟානක් මේක ගෑනු කෙනෙක් ආදි වශයෙන් අපි නම් වණන් දාන්නේ ඔක්කොම මුල් වෙලා තියෙන එකම ශක්තියම තමයි. ඒක ශක්තියෙන් තමයි එක එක දේවල් එක එක සටහන් එක එක ආකාර එක එක ස්වභාව ලක්ෂණ පේන්නේ. ඉතින් ඒ ධාතු බවට පත් කෙරුවොත් මේ සියල්ලම එකක් බව තේනවා. ධාතු නානත්වයට යනවා වෙනුවට ඒකත්වයට එන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රේම කරන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට අර කැලල හොඳයි මේ කැලල නරකයි කියන්නේ ඔක්කොම එකම තමයි. අර මේව නානත්වයට ගිහිල්ලා මේක ගෑනු කෙනෙක් මේක බත් පිඟානක් මේක දතක් ඕව කියන්න ගත්තොත් ඉතින් පටලවෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ වට ඒ නම් පට වැඳීම කෙලස් වලම ස්වභාවයක්. අපි පුළුවන් තරම් මේ දේවල් වල නම් පට බැඳිලා පැත්තක තියලා ධාතු වශයෙන් බැලුවොත් ඒ අපිට දාන කොක්ක දිගහැරිලා යනවා. කොක්කට අපි අහුවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ධාතු දිහා නිකම්ම බලා ඉන්නවා කියන එකම නෙවෙයි ලියලා තියෙන විදිහට ඒකේ ධාතු නානත්වයේ පිළිබඳ අවබෝධයකින් මේ විදිහට දිගට බලාන යන්නේ. ඒකට ලැබෙන ලාභය තමයි අර කැලලට හොඳයි මේක නරකයි කියලා මන විශේෂ මනාපයක් නැහැ. ලැබෙන පාඩුව තමයි කම්මැලිකම එන්න පටන් ගන්නවා. ඔක්කොම එකයි කියලා තේරෙන්න පටන් ගන්නවත් එක්කම කම්මැලිකම එනවා. ඒ නිසා ඒක නොවි ඒකට අනුග්‍රහකරනද මේ ධාතු නානත්ව කතාව අහන්න සූදානම් වෙලා යන්න කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. පෙරවන් සරණයි ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේගේ උපදේශ පරිදි වසරක පමණ කාලයක් ආනාපාන සති භාවනාව කරගෙන යමි. නමුත් යෝගාවචර ජීවිතයට නවකයක. මම දැන් මෙතන යනුවෙන් මෙනෙහි කරමින් එර්මෙනියා ගොතා හිසත් කයත් ඍජුව තියාගෙන ආනාපානයට සිත දමමි. එක වේලාවකින් ආනාපානයේ සියුම්ම දැනී නොපෙනී යයි. ඉන්පසු අරමුණු නැති හිස් ස්වභාවයක් දැස උපේක්ෂාවෙන් බලා හිඳිමි. විනාඩි 15ක් පමණ එසේ බලා හිඳින විට නින්දට ගොස් අවදි වූ බව හැඟුණත් නින්ද නොගිය බව විශ්වාසය. මා සතිමත්ව එදෙස බලා හිඳිමින් ඉන්නා විට මගේ මනස එකතැන නිශ්චල තිබී සිටිවිලි පමණක් එන යන දිහා බලා සිටින බවක් දැන් හැඟුණි. මේ කිසිම සිටිවිල්ලක් මගේ සත්‍යයේ පිහිටීමට බාධාවක් නොමැති බවද හැඟුණි. දින දින මා භාවනාවේ ලබන අත්දැකීම් වෙනස්ය. අලුත් අත්දැකීම් ලැබෙන විට වහන්සේගේ කමඨාන් සුද්ධ කිරීම මතක් කරමි. භාවනාව තුළ එසේ කිරීම සුදුසුද? වැරදි නිවැරදි කර දෙනසේක්වා. ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ උතුම් නිවෙනින් සැනසෙත්වා. B1 කුටිය පිළිසරණ නේවාසිකා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ කිරින්දිවැල. මේ විදිහට දේවල් වෙනස් වෙනවා කියන දෙයට සූදානම් වෙලා ගියොත් ඒක නට ආතතිය අඩුයි. දැන් මෙහෙමමයි තියෙන්න ඕන කියලා ගියොත් ආතතිය වැඩි. ඒ නිසා තමන්ගේ හිත වැඩි කැමැති ආතතිය අඩු බවටද වැඩි බවටද කියලා බලන්න ක්‍රමවේදය අරක තමයි. වෙනස් වීම බාර ගන්න ගියොත් ආතතියක් එන්නේ නැහැ. වෙනස් වීම බාර ගත්තේ නැත්නම් ඒක නිතරම ආතතියක් වෙනවා. ඒ නිසා හිත කොයි එකටද කැමැති කියලා බලලා ඒ දෙකම කරලා බලන්න. දෙකම කරලා බැලින් තමයි පරිශ්‍රණය කියන්නේ. ආර්ය පරිශ්‍රණේ. නමුත් මේ කොයි එකටද අපිට තියෙනවා දෙකට හැසිරීමේ ශක්තිය. වෙනස්කමට අනිත්‍ය භාවයට කැමැත්තෙන් යනවා. අනිත්‍ය සංඥාය නැත්නම් වෙනස් වෙන එක වෙන්න බෑ. එකම තියෙන්න ඕනි කියලා දැඩි අපේක්ෂාවෙන් යනවා. ඒ දෙකම හිතේ ඇති වෙන தত্ত্ব අන්නේ ඒ අනුව ලැබෙන ආදීනවානිසංශ සලකලා කරන්න. ඒකෝට තමා තුළින්ම ඔය ප්‍රශ්නට උත්තර හොයා ගන්න වෙනවා. ඒ කොහොම නමුත් තමා තුළින් සොයාගත යුතු උත්තරයක් ඒකට මේ තරම් සමීප වෙන්න වෙච්ච එක ලොකු දෙයක්. ওই විදිහටම විශ්වාසයෙන් දිගට ඉදිරියට බලන්න කියලා කියනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ස්වර්ණාංශ මේ ඊමේල් එකක් ෆොටෝ කරලා එකක් ඒක ඉමේජ් එකක් මම ඒක මේ උත්සාහ කරන එක ඇත්තටම පැහැදිලි නෑ. උත්සාහ කරන්නම් කියවන්න. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. ගුරු උපදේශ ඇතිව අනිත්‍ය සංඥාව වඩන යෝගියෙක් සතියෙන් වීරියෙන් අඛණ්ඩව සක්මනහා පර්යංකේ කෙරෙනවා යදාත් සක්මන් තීරුවක් ඇත. සක්මනීති පාද ස්පර්ශයට අනුව කය ඇතුළාන්තයට සිත යනවා. අංශු ස්වභාවයක් තීක්ෂයෙන් සිදුවෙන ඇති නැතිවීම අත්විඳිනවා. අංශු වල විපරිණාමය පෙර දින කමඨාන වලින් ඉදිරිපත් සිදුවෙන නැතිවීම
අත්විඳින අංශවල විපරණාමේ පෙර දින කමඨාන් වලින් ඉතිපත් කළා. ගැටීමක් නැහැ. හරිම කලබලයි. කය පවතින ධාතු නානත්වය නිරීක්ෂකෙක් නිරීක්ෂණව බලා සිටීම වාර්තා කරනවා. ඇති දැනි දැක එතනම ධාතුන්ගේ අනිත්‍ය මම අත්විඳා. ඒ වෙලාවේ කය අනිත් ඉන්ද්‍රිය ගැන මතකයක් ආවේ නැහැ. කය අමතකයි, අප්‍රාණිකයි. ටිකක් චිත්තක්ෂණයක් පමණයි. මේ ගැන පවතින්නේ සියල්ල නැති වී යනවා. පරයන්කට වාඩි වුණා. කය පුරාම දඟලන ගතියක් මානසිකාර වෙනවා. නිහඬව බලා සිටියා. නැති යාම තුල ධාතු නානත්වයේ තියෙනවා. ධාතු නානත්වය තුළ ඇති නැතිවීමක් පවතිනවා නේද කියා අදාහ ගන්න බැලීම නැවත මූල කර්මස්ථානයේ මානසිකාරය කළා. ආය තුළ ඒකත්වයේ තුළ නානත්වයේ තුළ ඒකත්වයේ වගේ ඡායාවක් එකතු වෙන ගත්තා. ධර්ම අවවාද ලබා දෙන්න. මෙවන් මොහොතක යෝගාවචර අපගේ භාවනා වැඩිවීමට සත්කාරයෙන් යෙදෙන ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සෑම සිල් දිනකටම පතන බෝධිකෙන් නිවන් සුව දැකීමට මේ තුළ මේ කුසලයේ හේතු වාසනා වේවා. ත්‍රිවන් සරණයි. මේකේ මේ විස්තරයක තැනක සඳහන් කරලා තියෙන මේ අවිසෙන ස්වභාවය කියලා. මේ අවිසෙන ස්වභාවයේ දකින්න එක අවිසීමක්ද නැත්නම් විවේකීව ඇසෙන ස්වභාවය බලන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න පුදුමාකාර සොයා ගැනීමක් හොයා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අවිසිච්ච ස්වරූපේ තියෙනවා මේ බලන හිතත් අවිස්සෙනවද නැත්නම් අවිසිච්ච ස්වරූපේ බලන හිත නිෂ්කලංකව ඉන්න පුළුවන්ද කියලා බැලුවොත් ඔය අවිසිලයි නිෂ්කලංකයි කොයි වෙලාවෙත් තියෙනවා. ඒ කොයි එකද අපි වාර්තා කරන්නේ කොයි එකද අපි ඇලෙන්නේ කියන එකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. නිසා මේ භාවනාවේ දෝෂයක් නෙවෙයි ඒක. අපි ඒක බලනකොට බලනින්න හිත අවිසිලාද තියෙන්නේ. අවිසින් බලන හිත අවිසිලාද? අවිසින් බලන හිත තැම්පත් වෙලාද? වැඩියෙන් පුරුදු වෙනකොට වෙන්නේ අවිසන දේ බලන හිත අවිසන ගතියක්ම තිබේ යුතු නැහැ කියන එක තේරෙනවා. ඒ නිසා මේ අවිසීම එන වෙලාවල් වල ඒකට සූදානම් ගිහිලා ඒ පරිශ්‍රණය කරන්න අනික් හරිය වාර්තාවේ ඉච්චර කියන දෙයක් නැහැ. ওই ටික තමයි මට මතක් වෙන්නේ කියන්නේ. ත්‍රිවන් සරණයි අපි යනවා ඉදිරියට. ත්‍රිවන් සරණයි with respect. Most Venerable Bhante, though I had been very keen to meditate in the past, it had been very haphazard and often 30 to 40 minutes once a week or so. But these few days I had been more regular and I feel that there is some progress. Walking meditation, I try to do an hour, though my mind keeps wandering most of the time. But during the past couple of days, I was able to concentrate more on what I felt on the soul. I became more deeper when I concentrated on the soul, between lifting from the ground and placing on the ground. I found wandering mind became more concentrated while doing that. Am I doing this properly, Venerable Bhante? Number 2, sitting meditation. Earlier, I had been following the sensation at the nostril, i.e. following the air flow to the middle of the nose. During the past couple of days, I tried to be aware of the sensation at the nostril and to be aware of the breath as it was beginning, i.e. inspiration and not that end of expiration. Last night, while meditating, the breath got so thin and there was no breathing at all. It was not scary, but was very, very uncomfortable. Venerable Bhante. So after a few moments, maybe closer to 45 to 60 seconds or so, I looked deeper. I took deeper breaths. This morning also the same happened. This time getting into the state much quicker than yesterday. I would very much appreciate as to how I should proceed from here, Bhante, as I found it extremely uncomfortable and tend to take deeper breaths and stop the meditation. May I take this opportunity to thank most Venerable Bhante, the organizing committee, and my daughter who made sure that I joined the distant retreat, as I cannot leave home for longer period for personal reasons. This kind of retreats are very valuable, and I hope that this will be part of the future retreats, even when in-house retreats are started. Tirvan Saranai, may Venerable Bhante in samsara in this very life.
So with all kind of mishaps, still if the regularity increases, that's a very clear sign meditation is progressing. Because that is the most direct sign to say that progress is happening. So therefore, make sure, facilitate it to do it in a regular way. More you practice regularly, more the gathering of the momentum, steadfastness of the mindfulness happens. So give the full support and facility and be regular, punctual and very vigilant. Of course, vigilance also will come if you make sure the regular practice. So ups and downs may be, please be regular and punctual. Tirwan Sarnai, Sakman Bhavanav. වම දකුණු ලෙස දෙපා ලනුපැදුරේ ස්පර්ශන දෙස බලමින් සක්මන් කළෙමි. විලුඹ පළමුව වදින අතර දෙවනුව ඇඟිලි පිටවස කොටසක් තුන්වනුව ඇඟිලි ස්පර්ශන බව දුටුවෙමි. මහපට ඇඟිල්ල පළමුවෙන් අනෙක් ඇඟිලි පිළිවෙලින් ලිහිල්වත් ස්පර්ශන බව දැනුනි. ආදී විලුඹ සිට මහපට ඇඟිල්ල දක්වා කොටස අදින් ස්පර්ශන බවක් දැනුනි. එක් පාදයක් ලනුපැදුරේ ස්පර්ශ වී අවසන් වන විට එම පාදයේ ඍජුව පිහිටන බවත් එවිටම අනෙක් පාදයේ ධනයිස නැවී පාදයේ එසවෙන බව දුටුවෙමි. සිතවිලි එන විට ඒ බව දුටුවෙමි. එවිට එය නැති වී යයි. ඒ ගැන අකමැත්තක් ඇති නොවිය. ලනුපැදුර දෙස ඇති රූප ලනුපැදුර දෙපස ඇති රූප සහ පිටි සමහර විට පමණක් දුටුවෙමි. එවිට පාදවල සිහිය පිහිටා නැති බව දැනගතිමි. ශරීරයේ දෙස බලන විට දෙපා නොදැනී. දෙපා දෙස බලන විට ශරීරය නොදැනී. පර්යංක භාවනාව. පර්යංකට වාඩි වූ ඉරියව්ව ඉතා සැහැල්ලු බව දැනුනි. ඉරියව්ව දෙස සිත යොමු කෙලිමි. එවිට එය සැහැල්ලු බවත් නොදීනිය බවත් දුටුවෙමි. ඒ සමග ශරීරයේ උරහිස් හුස් පහත් වන බවත් නාසයේ හුස්ම වදින බවත් දුටුවෙමි. ඒද නොදෙනී යන බව දුටුවෙමි. ඇස ඉදිරියේ ඇති අඳුරු ස්වභාවය දෙස සිත යොමු විය. එහි ඇති අඳුරු බව දෙස බලාගෙන සිටින විට තද අඳුරක් ඇති බව දුටුවෙමි. එවිට නැවත කය පිහිටා ඇති දෙසට සිත යොමු විය. සිතවිලි එන දෙස බලන විට ඒද නැති විය. සිතට සැහැල්ලු බවක් ඇති විය. ආදවල මధుරවන් අනින දැනීමක් ඇති වේ. ඒ දෙස බලා සිටින විට නැති වෙනත් තැනකින් ඇති වේ. ඉන්පසු ඇස් විවෘත කෙලෙමි. කකුල් හිරිවැටි ඇති බව දිගහරන විට දැනුනි. සෙමින් ඉරියව්ව වෙනස් කෙලෙමි. සමනස් වන්න. එතකොට ඒ ඉරියව්ව වෙනස් කරන අවස්ථාවල පශ්චාත්තාපෙන්න එපා. පුළුවන් තරම් SMS දාලා ඒ ටික කරන්න. එතකොට තමයි තේරෙන්න පටන් අරගනි. ඒ වගේ පොඩි පොඩි උපක්‍රම කීපයක් ඉගෙන ගත්තොත් පරියන්ක ඉඳගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙලාව සහ මූල කර්මස්ථානෙත් එක්ක ගත කරන වෙලාව පොඩ වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒව වැඩි වෙන තාලෙට ඒකට අනුග්‍රහ කරලා මේ කරන වැඩ නැවතිල්ලේ නිස්සද්දව කරන්ට ඉගෙන ගත්තොත් ඕක මේ පරියන්ක වැඩි වෙලා ඉන්න හේතු වෙයි. ඒක අවශ්‍යයි, මුලදී ඒක අවශ්‍යයි. ඒකයි ඔය හැදීගෙන එන්නේ. ඒ නිසා ඔය විදිහටම කරන්න පොඩි කැපකිරීම් ටිකක් කරලා වැඩි වෙලාවක් එක ඉරියව්වේ එක අරමුණේ ගත කරන එක තමයි දෙන්න තියෙන අනුග්‍රහය. අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. තෙරුවන් සරණයි. අතිපූජ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේ. මම වහන්සේ විසින් පැවැත් වූ පසුගිය ඇඩිලේඩ් රිට්‍රීට් එකේ නොකඩවාම සෑම දිනකම පැය දෙකක් භාවනා සඳහා යොමු කරගතිමි. එම මාස 5කට අඩු කාලයක් තුළ මා හිතන ආකාරයේ ජීවිතයේ යහපත් වෙනසක් සිදුවෙමින් පවතින බව කිව හැකිය. සක්මන් භාවනාව. මුල් කාලයේදී සක්මනට තරම් කැමැත්තක් දක්වුවද දැන් සක්මන ඉතාමත් සාර්ථක භාවනාව සඳහා යොමු කළ හැකි බව කිව හැකිය. සක්මනේදී පියවර 10ක් 15ක් ඉතා සතිමත්ව දෙපතුල් වලට වන දැනීම ඉතා සියුම්ව නිරීක්ෂණය කළ වල හැකි අතර සිත පිට යන සෑම විටම දෙපතුල් වල දැනීම නැතු බව ක්ෂණයකින් වැටහි යයි. එවිට නැවත මූල කර්මස්ථානයේ සිත යොමු කළ විට සතිය පවතින බව සෑම විටම වෙරිෆයි කර ගැනීම සිදු කරන්නේ පායට පොළවේ තද ගතිය හා විලුඹේ තදවන නොවන ගතිය දැන ගැනීමත් කකුලේ ඇඟිලි වලට පොළවේ සීතල දැනීම නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් කකුල ක්‍රමානුකූලව එසවීමේදී පොළවේ වැටි කිරිකිරි ගාමින් පාය සමග ඝර්ෂණය වීමෙනි. සමහර අවස්ථාවලදී සිත පිට ගිය විට ඔව් දැන ගැනීමට පියවර 2-3ක් යන අතර සමහර විට එය සිත පිට යන පියවරයේදීම දැනගනී.
මෙම සිත පිට යාම සිදුවන්නේ සිතුවිලි වලින්ම වීම විශේෂත්වයකි. එක් දිනයක ඉතා හොඳ සතියෙන් සක්මන් කරමින් සිට සක්මන් පතේ හැරෙන තැනදී සිතුනේ මට හොඳ සතියක් මෙම සක්මනින් තිබුණා what next කියලායි. එතකොට මට ඔබ වහන්සේ දේශනා කළ ආකාරයට මේ බහුලීගත කළ යුතුයි හැඟුණි. සක්මනේදී පාදවල හැසිරීම ඒවා ඒ අවස්ථාවල ක්‍රියා කරන ආකාරය හොඳින් ඉතා තියුණු ලෙස නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර සමහර විට එපා වීමක් සිදු වුවත් වීරිය තුලින් බෙල් එක වදින තුරු සක්මන යෙදෙමි. ඔබ වහන්සේ නිතර වදාරන ආකාරයට සූදානම් වී යාම තුලින් මාහට බොහෝ ප්‍රයෝජන ලැබී ඇති බව කිව හැකිය. සක්මන් තවදුරටත් සාර්ථක කර ගැනීමට අවවාදයක් පතමි. පර්යංක භාවනාව. සක්මනින් පසු පර්යංකේ වාඩි වූ විට විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත ආනාපානයේ වියකී යයි බව නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර මට සිතන විදිහට ඒත් සමගම ක්ෂණික නිින්දකට වැටෙන බව කිව හැකිය. නැවත නැගිටීම කලබලයකින් තොරව සිදුවන බවත් නැගිටීමත් සමග හුස්ම රැල්ල පිම්බීම හැකිලීම සොයන බවත් નિરાයසෙම හුස්ම රැල්ලට සිත යන බවත් නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. ආනාපානයේ වියකී යන විට නිින්ද නොගොස් හිස් අවකාශයකටපත් වූ බවක් ඒ ඊටම සතුටුදායක දැනගැනීමක් විය. එහෙත් ඒට ඇලීමක් නැති නොවුණු අතර වියකී යාම තිබූ ආනාපානයට සිත යොමු කරගෙන සිටියෙමි. ආනාපාන භාවනාව වැඩි දියුණු කර ගැනීමට নমස්කාර පූර්ව උපදෙස් පතමි. එදිනෙදා සිහිය පිටවීම සෑම විටම ස්වභාවයෙන් සතියෙන් සිටීමට උත්සාහ කරන අතර සමහර විට සිතට එන ද්වේෂ, ලෝභ, මෝහ, රාග සිතුවිලි එනවත් සමගම අල්ලාගති හැකි නැති අතර සමහර විට එම සිතුවිලි සිත යට කරගෙන half way ගිය පසුද සිත මුළුමනින්ම යට කරගෙන ගිය පසුද අදාගත හැක. ඔබ වහන්සේ දේශනා කළ සිත අරමුණෙන් පිටට ගියත් එම පිටට ගිය අරමුණේ සිත පිහිටවීමත් වරදක් නොවන බවත් කාර්නිකව ඒ පැහැදිලි කර දෙන්න මෙන් ඉල්ලමි. එනම් සිත පිට ගිය අරමුණු ද්වේෂ අරමුණක් නම් එහි සිත පිහිටවන්නේ ඒ ද්වේෂ අරමුණක් යයි මෙනෙහි කිරීමෙන්ද ඔබ වහන්සේටත් මේ වැඩසටහන මෙහෙවන සහභාගී වන සියලු දෙනාට නිවන් අවබෝධය ලැබේවා. ත්‍රිවන් සරණයි. මේකේ පරියන්කේ සක්මනේ දෙකේම පිටකේ හිත නැවත අපව ගැනීම සම්බන්ධව වෙරිෆයි කරපැටි විස්තරව ලියලා තිනවා. ඒ නිසා අන්තිමට තියෙන පටලවිල්ල අමතක කරන්න හිත පිට ගියාට කමක් නැහැ කියන එක ඒක ඉබේ වෙයි. ඒකට මේ කෙලෙස් අරමුණක්ද කෙලෙස් කියලා මෙනෙහි කරනද කියන කතාවල් පටලවා ගෙනිලා පිට ගිය අරමුණ නැවත එනවා ආපු බව වෙරිෆයි කරන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය හොඳට ඇති වෙච්චාම ඒ අන්තිමට අහව ප්‍රශ්නේ Tamanට විසඳෙයි. ඒ අර වෙරිෆිකේෂන් එක පිළිබඳව වැඩි විස්තර ලියන අදහසින් වැඩි විස්තර දකින්න අදහසින් භාවනා කරන්න කියලා අපි යනවා ඊගාවෙකට. පර්යංක භාවනාව. සක්මන් භාවනාවෙන් අනුතුරුව පර්යංක භාවනාවට වාඩි වූයේ එලිමහානියට යනකය. දැස වසාගෙන ආනාපාන සති භාවනාව පුරුදු කෙරෙමි. හුස්ම ඇතුළු වීම සහ පිටවීම දෙස බලා සිටීම කලේ පෙර දින දේශනාවේ සඳහන් වූ පරිදි 11 ආකාරයේ අනුවය. එයින් ආකාර 6ක් පමණ අසුවේදී මට දැනී ගියේ හිත හුස්ම දෙස යොමු වී තිබෙන අතර කන, නාසය, කය යන ඉඳුරන්ද හොඳින් ක්‍රියා කරන බවකි. ප්‍රධාන අරමුණ පසක තිබීදී කනට කුඩා ළමයි දෙදෙනෙකුගේ මීරි කටහඬක් ඇසේ. ඒ සුඛ වේදනාව බව හඳුනා ගතිමි. තවත් පසකින් ඇසෙන්නේ බෙර හඬක් හා ගොරහැඩි ආශ්‍රයත්‍රා හඬකි. ඒවා කනට ඇසුණු දුක් වේදනා බවද මෙනෙහි කෙරුවේ. ඒ සමගම වේගයෙන් හමා සුළඟක් මගේ මූණ හරහා වැදී ගියේ සීතල මූණේ ස්පර්ශ වෙමිනි. ඒ සිද්ධි මාලාව දෙස නිරීක්ෂණයෙන් බලා සිටි මට ඇඟේ ප්‍රධාන අරමුණේ සිට පැවතියත් රූප නොපෙනුනත් ශබ්ද, ගන්ධ, ස්පර්ශ ඒ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියා කරන බවකි. එම ද්විතීය අරමුණු වල ද්වේෂ නොකර ඒවා මගහැරන පසු ප්‍රධාන අරමුණට නැවත සිට පිහිටුවෙමි. මගේ වැටවීමට මේ සිද්ධි දාමයේ හරහා එක්තැන් වූයේ අභ්‍යන්තර වායු ධාරාව නැති වී යන්නක් මෙන් බාහිර සුලන් ධාරාවද ඇති වී නැති වෙන බවකි. ශබ්ද එසේම ඇති වී නැති වී ගියේය. මේ සියල්ල මෙනෙහි කිරීමෙන් සිටියේදී කාලයේ අවසන් වූ බැවින් නැවත කාලසටහන වෙත යොමු වෙමි. මේ ක්‍රමයේ අඩුපාඩු ඇතනම් පෙන්වා දෙන මෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලමි. ඔබ වහන්සේට ත්‍රිවන් සරණයි. මේට ඥානා මෙල්බන් සිට. ඔය මේකේ කාලය හමාර වීම යොදාගත කාලතරණත් එක්ක බැලුව මිසක්කා කොයි වෙලාවෙත් අපිට කරන් තියෙන සතිය පිටවන එකනේ. ඒ නිසා මේකෙන් මේ ඉරියව්වේ නැති වුණාට ඊගාව ඉරියව්වට යනකම් මේ ඉරියව්ව ඇති කරගත්ත සතිය කඩා ගන්න නැතුව ගියා නම්
අපිට කාලය වෙනස් හරස් වීමක්, ඉරියව් වෙනස් වීමක්, අරමුණක හරස් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දිගටම යම් යම් හේතු නිසා ඉරියව් මාරු කරත් දිගටම ඉරියව් මාරු කරන ලීලාව ඉරියව් මාරු කරදී සතිය පැවැත්වීමට හිත යොදාගෙන ඉන්න. නැත්නම් දවස පුරාම සතිය පැවැත්වීමට තියෙන ඊට ප්‍රස්තාව බලන්න ওই දැන් තියෙන අත්දැකීම ඒකට යන්න ප්‍රමාණවත් කියලා මම හිතනවා. අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. Most Venerable Bhante, walking meditation. After walking 20 steps, noticing right and left, then observed lifting, moving, placing. Today, there were many thoughts which I noted and had to bring my mind back to many times. I then made determination to try to keep the mind on the movements a step at a time, and this helped to be more mindful of the walking. Noted when mind brought back which movement it came back to, example, to lifting or right foot, I noted the difference of distribution of the weight of each foot and the irregular surface of the tiles, and when foot stepped on the grit on the floor. I noted the disappointment of thoughts, including a lot today, but remembered you are advised to try to watch just as and observe and try to do that. Sitting meditation. After the walking meditation, sat comfortably on the cushion. I observed the breath breaking up after a period of difficulty, bringing the mind back to the breath from the wandering mind. Once the mind settled on the breath disappeared and the area around the left nostril became enlarged and after time was not felt. I noted pulsation which came and went. After deep breath, which I felt compelled to take, I noted a breath reappeared but very faintly, and the nostrils of the left and had become very small. The breath appeared and disappeared. I felt my body was sitting 90 degrees from the direction I was actually sitting. Yes. එපමණයි සන්නස. ඉවර නම් ඉවරයි කියන්නේ නැත්නම් මේ මටත් නින්ද යන්න ඉඩ තියෙනවා. ප්‍රමාණයන්සන ඒක එකපාරටම ඉවර වුණා. ඉතින් මම එකපාරට ඉවරුනේ ආරිට. ඒ නිසා විස්තර ටික ඒකේ ලියාගෙන කියාගෙන ගියේ. ඒ නිසා සක්මන පරියන්ක දෙකේම විස්තර තියෙනවා. මේක බාධාවක් එච්චර පේන්න නැහැ කරන්න. දිගට කරගෙන යන්න බාධාවක් පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ විදිහටම දිගට කරගෙන යන්න කියන පොදු උපදේශය තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. අපි යනවා ඊගාවෙකට. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ පරයන්ක සතිය. සක්මණෙන් පසු පරයන්කයට ගියෙමි. හිඳගත් විගසම හිඳගෙන ඉන්නවා ලෙස හුස්මට සතිය තිබිනි. සක්මණේ අමතර වාසියක් ලෙස සිහිය හොඳින් පැවතිය. හුස්ම පටන් ගැනීමේ හිඳගෙන සිටින බිමෙන් මෙමිනි. ආස්වාසය පටන් ගැනීමේදී ඒට යම් ශරීරයේ විරක් යදන බව ඒ යටිබඩි ප්‍රදේශයෙන් පටන්ගෙන උඩට පැමිණේ. ඒ නාසය තුළ යන බවක් දැනීම නොමැත. මෙසේ ටික වේලාවක් එදෙස බලා සිටීමේදී හුස්ම ඒ දැනීමද නැති වී ගියේය. ආරාවුස්සා හුස්ම සොයන්නට නොගිය නිසා සැහැල්ලුවක් දැනුනි. සිතුවිලි ආවාද කියාවත් මතක නැත. ඔළුව කඩා වැටේ. උඩුකය හෙමින් බිමට නැවේ. නැවත දිග හැරේ. එහි කිසිම තද ගතියක් නොදැනේ. ව්‍යායාම කිරීමේදී ඊටා මාර්ගෙන් කර්ණ පොළොවට නමන ඔළුව ඉබේ නැමේ. කෙරවෙන දෙෙහි හැඟීම් දෙකකි. කෙරවෙන දෙය ඊටා පහසුයි. ඉඳගෙන ඔහේ සිහියෙන් සිටින විදක භාවනා කරනවාද කියා සැකයක් සිතුනි. වේලාව ගත වීම පිළිබඳ කිසිම අදහසක් නැත. එක්වරකදී පමණක් කකුල දිගහැර නවා ගතිමි. ඒද හිතට වදයක් කර නොගතිමි. ඇස්සර වටපිට බැලුව විට අවට අඳුරු වී වගේ තිබුණි. කීමට නොහැකි හුදකලාවට ශබ්දයක් හා වර්ණයක් ඇති බව හැඟුණි. පැයකින් පසුව පර්යන්කෙන් නැගිට්ටෙමි. අනුකම්පාවෙන් උපදේශ පතමි. තෙරුවන් සරණයි. ඒ කියන්නේ අර ඒ අඳුරගතිය භාවනාවෙන් සෑති වෙච්ච එකක්ද නැත්නම් ඇත්තටම අඳුරගතිය නිසා භාවනාවේ වගේ දෙයක් ඇති වුණාද කියලා ඒක විස්තර බලහිනකොට නම් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා නමුත් ඒක එච්චර ලොකු බාධාවක් විදිහට නෙවෙයි ලියවිලක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා දිගට මේ විදිහට කරගෙන යන්න ආස්වාද ප්‍රසආසයේදී පොඩි ඒ ප්‍රයත්නයක් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ආයාසයක් කරන්න ඕනේ කියලා වැටහෙන්නේ හොඳටම ආස්වාද ප්‍රසආසී හිත ගියාම තමයි. ඒක වැටහෙන්නේ නිකන් වැරදි දෙයක් විදිහට වෙන්න ඇති. නමුත් ඒ වෙලාවේදී ඒ ආස්වාද ප්‍රසආසයේ තුල පවතින දරත පරිලාහ වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක වැරද්දක් විදිහට දකින්න නැතුව ලියලා තිබුණත් වැරද්දක් විදිහට නෙවෙයි. ඒක දකින්න එක වඩා හොඳ ලකුණක් කියලා හිතාගෙන ඉදිරිය බලන්න කියලා අපි යනවා ඊගාව ප්‍රශ්නෙට.
මේ ප්‍රශ්න ස්වාමීන් මේ ඊමේල් එකෙන් මේ ෆොටෝ කරලා එකක් ඒක ටිකක් අපහැදිලි මම උත්සාහයක් ගන්නම් කියවන්න. හොඳයි. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. කමඨහන් වාර්තාව. මගේ සක්මන සඳහා යොදාගෙන ඇති අඩි 20ක් පමණ දිග ලනු පැදුරකි. එහි ඇවිදින ඉතා රළු බවක් පායට දැනෙන අතර පහේ ඇති සිනිඳු බව අත්දැක්කෙමි. මා පසුගිය දිනවල සක්මන් කරන විට පළමුව හිත යෙදුනේ පොළව අඩිය තබන ආකාරය මුලින් අඩිය පසුව ක්‍රමයෙන් ඇඟිලි කරා පොළොවට පතිත වන අයුරු දුටුවෙමි. දකුණු පායට වඩා වම් පාය තදින් පොළවේ වදින අයුරුත් ඇඟිලි කකුල් දෙකේ වෙනස් විදියට පතිත අයුරු දුටුවෙමි. අද දින සක්මන ආරම්භ විට නිතැතින් සිත ගියේ කකුලේ මුලටය. එතන සිට ක්‍රමෙන් පහළට හිත ගොස් ධන හිස නැවි වලලු කර ඇන්කල් නැමී පය එසවෙන ආකාරයට රිද්මයකට මෙන් කකුල වදින අයුරු නිරීක්ෂණය කළෙමි. මේ ආකාරයෙන් සක්මන මට විනෝදයක් වශයෙන් වගේ දැනුනි. මෙලෙස මිනිත්තු 40ක් පමණ කළ හැකි විය. මේ දුරස්ත භාවනා වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීම නිසා මගේ සක්මනේ සතිය වැඩි වූ බවක් දැනේ. දවසේ වැඩ කටයුතුවලදී සතිමත් බව වැඩි වූ බවක් දැනේ. සිතට සතුටක් දැනේ. ඔබ වහන්සේ මහන්සි නොබලා මේ කරන මහඟු සේවයට අප කෙරෙහි ප්‍රණාමය. ඔබ වහන්සේට දීර්ඝායුෂ පතමි. තෙරුවන් සරණයි. ඔය තව ඉදිරියට යනකොට තව දුරටත් මේක විනෝදයක්. මේක මොකද්ද කියන්නේ? විනෝදාංශයක් විදිහට වෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි වෙන්න නම් මේ යන ටිකේදී හොඳට මහන්සිලා එල්ල කරගන්න. එතකොට ඉස්සරහට යනකොට ඒක ඉබේ කෙරෙන්නක් විනෝදාංශයක් බවට තව එන්න පුළුවන් ඉඩ තියෙනවා. දැනට ඔය යන විදිහටම උනන්දුවෙන් තල්ලුව දීගෙන යන්න කියලා කියමු. ඊගාව එක. අදට ලැබී තියෙන ප්‍රශ්න එකමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තව අපිට කාලය විනාඩි 12ක පමණ කාලයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මම සභාවට විවෘත කරන්නම්. ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවා නම් මේ අත උස්සන්න මේ ලිස්ට් පාර්ටිසිපෙන්ට් ලිස්ට් එකේ තියෙන අතිස්සුව තව අපිට අවස්ථාව ලබා දෙන්න පුළුවන් එයාට ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. හොඳයි. දැනට අත උස්සලා තියෙනවා අජිත් අරුණි මම අන්මියුට් කරන්නම්. එතකොට ඔබගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. ස්වාමින් වහන්සේ. හොඳයි කියන්නේ. ස්වාමින් වහන්සේ මම ඊයේත් කතා කරා මම මේ ආනාපාන සති භාවනාව ගැන මට දැනගන්න ඕන ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේක මම මේ භාවනාව වඩාගෙන යනකොට දැන් තාම සමත මට්ටමේ තියෙන්නේ විදර්ශනාව මට්ටමට වැටෙනකොට කොහොමද ඒක මට දැනගන්න පුළුවන්ද කොහොමද ඒක දැනෙන්නේ කියලා මට හිතා ගන්න විදියක් නෑ. කොහොමද දන්නේ දැනට සමතේ තියෙනවයි කියලා? ඔව් නේ මම එහෙමම සමත කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මට දැනට තේරෙන විදිහට මට ගොඩ වෙලාවක් මේ කියන්නේ සිතුවිලි එන්නේ නැතුව එක විදියට ඉන්න පුළුවන්. දැන් සමහරවිට හිත පිට ගියත් මට දැන් ඒක මම මොකද සිතුවිල්ල කියලා බලන්නේ ඒ උනාට ආයෙ මම එතෙන්ට එනවා. ඉතින් මට දැනගන්න මේ විදියට දිගටම කරගෙන යනවා. ඒකට මට දැනෙනවා මෙහෙම පපුව ප්‍රදේශයේ එහෙම සෙලවීම මේවත් දැනෙනවා. ඉතින් මට දැනගන්න විදර්ශනා මට්ටමකට වැඩිනවද කියන වැඩිනවද කියලා. මම කියන්නේ ඔය දැන් යන්නේක සමතේ කියලා කවුද කිව්වේ? නෑ මං හිතුවේ ස්වාමීන් වහන්සේ ආනාපාන සති භාවනාව සමත භාවනාවක් කියලා. ඔය ඒව තමයි වැරදි අඩ ඔය යනකොට හිත පිට ගිහිල්ලා ආපහු එනකොට මං ආනාපානට ආවයි කියලා දැනගත්තේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් වාර්තා කරන්න. එතකොට ඕක Tamanට ලොකු පැහැදිලියක් එයි. හිත පිට ගිහිල්ලා ආපහු ආවේ ආනාපානට ආවයි කියලා දන්නේ කොහොමද? ආනාපානට ආව කියන්නේ මමම හිතලා හුස්ම ගන්නවා. කියන්නේ මට ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස මම ආපහු පිට ගියාට පස්සේනේ ඕක වෙන්නේ. හිත පිට ගියයි කියලා දැනගෙන ආයෙ හුස්ම ගන්න පුළුවන් තරම් විවේකයක් හුස්ම ගන්න පුළුවන් තරම් සතියක් පවතිනවා කියලාද කියන්නේ? ඔව් එහෙම දැනෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. කියන්නේ මට පිට ගියපු ගමන් මට තේරෙනවා මම පිට ගියා මම ආපහු මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ කියන එකති මම ආපහු ඒ වගේ කීප වෙලාවක් මේ උදේට එන හැම වෙලාවෙදීම නැවත ආනාපානට ආපු බව ප්‍රත්‍යක්ෂණය කරගන්න. ඒක නිකන් හිතවිල්ලක් නෙවෙයි ආවයි කියලා හිතනව නෙවෙයි කියලා. අන්න එතකොට ඔය සමත විපස්සනා කැලි දෙක දාගත්තොත් නම් ඉතින් පටලවා ගත්තා තමයි. පැටලෙනවා. ඒක තමයි සායනහල යන්නේ පාරේ. ඒ කියන්නේ විශ්වාසයක් ඇති කරන්නයි මම මේ කතා කරන්නේ. මේ යන්නේ සමත පාරේ වෙන්නේ නැති මේ ආනාපාන කියන්නේ සමත භාවනාවක් විතරක් වෙන්නේ නැති කියන අදහස් අපි පොඩ්ඩකට පැත්තකට දාමු. අපි ඒවා එහෙම මූලික අමතාන වලදී මතක් කරලා දීලා නැහැ.
ඔය යන්නේ විපස්සනා කියලා හිතාගෙන යන්කෝ. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොම පිං. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. දෙකක් තියෙනවා සන්නත ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ පරයන්ක සතිය. සක්මණින් පසු පරයන්කයට ගියමි. ඉඳගත් විගසම ඉඳගෙන ඉන්නවා ලෙස හුස්මට සතිය තිබුණි. සක්මණේ අමතර වාසියක් ලෙස සිය හොඳින් පැවතිය. හුස්ම පටන් ගෙනුනේ හිඳගෙන සිටින බිමෙන් මෙනි. ආස්වාසය පටන් ගැනීමදී ඒට යම් ශරීරයේ විරක් දෙදෙන බව ඒ යටිබඩ ප්‍රදේශයෙන් පටන්ගෙන උඩට පැමිණි. ඒ නාසය තුළට යන බව දැනීමක් නැමැත. මෙතේ ටික වේලාවක් එදෙස බලා සිටින හුස්මේ ඒ දැනීමද නැති වී ගියේ. ආරවුස්සා හුස්ම සොයන්නේ නොගේ නිසා මේක කියව එකක් වගේ මට දැනෙනවා සානස් මේ ටිකක් කියවන්නේ යනකොට ඒක නැවත පැවිල්ල තියෙනවා ලිස්ට් එකට කොහොම ආවත් නැහැ. තව එකක් තියෙන ඒක කියවන්න සඳහා සමා වෙන්න. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව. පියවර 30ක පමණ දුර ප්‍රමාණයක දුරට සක්මන් කළෙමි. ඒ විදිහට දිගටම කරගෙන. පළමුව මම වම දකුණ වශයෙන්ද විනාඩි 5කට පමණ පසුව පාද පිළිබඳව සිත යොමු කළෙමි. විලුඹ එසවෙන ගමන් කරන පොළවේ වදිනහා පාදයේ ඉදිරි කොටස පොළවේ තෙරපීම සිසිලස හා ඇඟිලි බිම ස්පර්ශ වීම සිසිලස දැනෙන ආකාරයේ දුටුවෙමි. මෙමින් ගමන් කරන විට පාදයේ සමබර ලෙස නොපිටින බවද තරමක වේගය වැඩි කර විට පාදයේ පොළවේ සමබර ලෙස පිටින ආකාරයට වටහා ගතිමි. ඇතැම් විට සිත විසිරෙන ආකාරය පැහැදිලි වේ. නමුත් බොහෝ විට පියවර 20ක් 25ක් අවධානය පවතී. පිට ශබ්ද ඇසුනද අරමුණ නොසලී පවතින බව වැටහි. ඇතැම් විට දෙපාවල ක්‍රියාකාරීත්වයේ ඡායාවක් මෙන් මනසට අරමුණු වේ. සක්මනේදී සිතේ සැනසිලි බවක් දැනනම් අරමුණක් නැත. මම දැන් සක්මන් කරමින් අවධානයෙන් එම ඉරියව්ව සිතේ ධාරණය කර සිටින්නෙමි. ඉතා ගරුතර ලෙස මෙම සතිය පිළිබඳ ක්‍රියාකාරකම් ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් ඉතා ගෞරවණීය ලෙස බලාපොරොත්තු වෙමි. ඔබ වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා. මේ ආර්ය කටහඬ බොහොම ඔද්දල් වෙවි ඇහෙන්නේ. ආර්යට එක්ක නිදිමත ඇවිල්ලා තියෙනවා. නැත්නම් ආර්ය කමටහන සුද්ධ වෙලා නැහැ. මේ පැත්තේ ඉන්න මිනිස්සු ගැන හිතලා කතා කරන්න ඕය ආරි ගැන හිතලා කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඇහෙනවද? එහෙමයි ස්වාමීන් අන්න එහෙමයි යස් සර් කියන්නේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඔය නාකි උනායි කියලා මට කරන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට මේ සක්මන් භාවනාව පිළිබඳ විස්තරයක් ඇහුනේ. ආයිති ඒකෙච්චරම් බාධා කරන කාරණාවක් පේන්නේ නැහැ. ආයිති මේ සක්මන ලියන වගේම මේ සක්මනට පස්සේ වෙන පරියන්කේ ගැනත් වචන වාක්‍ය 4-5ක් ලියන්නේ. එතකොට මේ දෙක අතර සම්බවයෙන් සමතුලිත භාවයෙන් අහන අපටත් තුරුතුටියක් ලැබෙයි. ඒ වගේම සක්මන් කළ ඉවරලා පරියන්කයක් කරගන්නත් ලැබෙන එක ලොකු දෙයක්. ඒ නිසා පරියන්ක පිළිබඳවත් විස්තර ටිකක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා අපි සමාප්ත කරනවා. අදට ලැබී ඇති ප්‍රශ්න එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තව කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මේ Zoom තාක්ෂණය හදා ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න මේ ඊට අවස්ථාවේ තව විනාඩි 5ක් විතර තියෙනවා අපිට. අදට කවුරුත් නැහැ වගේ ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි අපි එමනම් සතිವಾರයේ સમાප්තිය සටහන් කරමු. සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අපි මේ පැත්තෙන් මියුට් කරනවා නිස්සද්ද වෙනවා. සාදු 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 සාදු